सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि तुसीं थंबनेल च देखिया ही आ कि PCS की तैयारी करने वाले बच्चे नोट्स किवें बनाउण, ते स्पैशली मैं दस्सिया कि पंजाबी मीडियम च नोट्स किवें बनाउण। देखो, बड़े बच्चों को दिक्कत आ रही सी कि सर तुहाडी कोई वीडियो एवें दी नहीं है कि जिहदे च तुसीं नोट्स बनाउणे दसो कि जदों कोई एडिटोरीअल आउंदा है, ठीक आ, अखबार दे विच, तां उहदे नोट्स किवें बनाईए। एक गल होर बड़ी चलदी अजकल, पंजाबी मीडियम च आंसर लिखीए कि ना लिखीए, क्योंकि पंजाबी मीडियम च नंबर ही नहीं दिंदे। अज तक हुंदा की आया, पहला मैं तुहानूं वो दसदा, अज तक किसी ने सच्चे मनों पंजाबी मीडियम च तैयारी ही नहीं कराई। वो की करते सी, गूगल ट्रांसलेट करके पंजाबी नूं ट्रांसलेट मार लेंदे सी। उन्हां नूं कोई मतलब नहीं सी कि हाई अर्थ ऑर्बिट आ, लो अर्थ ऑर्बिट आ, ठीक आ। उन्हां नूं कोई मतलब नहीं सी हुंदा किसी भी इहो जे शब्द नाल। वो नॉन कोऑपरेशन नूं भी ना फरमानी लिख दिंदे सी, सिविल डिसओबीडेंस नूं भी, सॉरी, दोवां नूं ही असहयोग लिख दिंदे सी। उन्हां लई मतलब नहीं सी कि नॉन कोऑपरेशन ते सिविल डिसओबीडेंस च फर्क की है, कि किन्नू असहयोग कहना ते किन्नू ना फरमानी कहना। फिर उस तो बाद साइंस टैक इन्वायरमेंट दे विच बहुत वारी बच्चे जिहड़े हुण मेरे कोल इनरोल होण आउंदे आ, वो बहुत कहंदे आ कि सर सानूं इंग्लिश च नोट्स दे के कह दिंदे सी कि पंजाबी च आप ट्रांसलेट कर लो, जां बहुते जगह तो सानूं ट्रांसलेशन पंजाबी मिलदी, गूगल ट्रांसलेशन मिलदी सी। हुण ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ कि जदों तुसीं अपने नोट्स बनाउणे आ, जदों तुसीं मेरे कोल आंसर चैक करन भेजदे हो, उहदे च मैं गलतियां कढदा बकायदा कि पंजाबी मीडियम च आ शब्द एवें लिखीदा है। एक गल याद रखियो, जदों तुहाडे सामने कोई एडिटोरीअल न्यूज़पेपर चों आ गया, चाहे वो इंग्लिश मीडियम च चाहे पंजाबी च, बड़े बच्चे ये सोचते हैं कि पंजाबी मीडियम च तैयारी उन्होंने करनी चाहिए जिन्होंने इंग्लिश आउंदी ही नहीं, जिन्होंने पंजाबी इंग्लिश नहीं आउंदी। वो नहीं, जिन्होंने इंग्लिश भी आउंदी है तो जिन्होंने पंजाबी भी आउंदी है, पर वो दिमाग च जो किसी आंसर नूं सोचते हैं तो पंजाबी मीडियम च सोचते हैं ना, जवाब लाइनां वो पंजाबी मीडियम लिख सकते हैं। उन्हां दी अज समस्या खत्म किवें हुई है? समस्या इस करके कि जिहड़ी वो स्पैशल पंजाबी दी वकैबलरी आ, उहदे वास्ते मैं बैठा होया। किवें भला तुहानूं दिक्कत कित्थे आउंदी है? तुहानूं ये नहीं पता लगदा कि ऑर्बिट नूं की कहना, वो मैं दसदा। तुहानूं ये नहीं पता लगदा कि ग्रैविटी नूं की कहना, गुरुता, वो मैं दसदा। तुहानूं नहीं पता फ्यूल नूं की कहना। हेठली भू जमात लो अर्थ ऑर्बिट नूं कहंदे आ, उपरली भू जमात हाई अर्थ ऑर्बिट नूं कहंदे आ, ठीक आ। ये सारे जिमें सूरज समकाली जमात सन सिनक्रोनस ऑर्बिट नूं कहंदे आ, ठीक आ। भू समकाली जमात जियोसिक्रोनस ऑर्बिट नूं कहंदे आ। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया? ਇਹਦਾ मतलब साफ ਤੇ स्पष्ट हो गया कि ਤੁਸੀਂ सब तो पहला ਇਹ श्योर कर लो कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਨਸਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ 3-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੌਕੇਟਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਪ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ LVM 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਲਿਆ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਰੌਕਟ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕਟ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੌਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਰੌਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਭੂ-ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਨਿਰੀਖਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਖਦੇ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਭੂਮੀ ਨਿਰੀਖਕ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲਿਖਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਖਾਤਾ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਕੈਬਲਰੀ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਕੈਬਲਰੀ 'ਚ 10 500 300 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂਟਰ ਕੋਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ PPSC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਸ ਦਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ PPSC ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ PPSC ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੀ PDF ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਲਿਖ ਲਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਰਲ ਆ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਿਪੀਕਲ ਜੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ A4 ਸ਼ੀਟ ਤੇ 300 ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 1500-1600 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ 300 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਲੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰੇ। ਸਟੈਪ 1, ਮੇਰੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤਾਰ ਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਲੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੋਟਸ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਰਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 5 ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-2 ਆਨਸਰ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ PCS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦੇ 7708800072 ਤੇ ਕਿ ਸੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦੇ ਆ। ਨੋਟਸ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਪੀਕਲੀ IAS PCS ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਫਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਰੋਲਡ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8054400797। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7708800072। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 0072 ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। 000 ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਨਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੌਣ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਕੌਣ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ, ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ, PPSC ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।